Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah ma ba'd. Ya Bapak, Ibu, Bapak yang sama-sama kita hormati, ya mungkin langsung saja untuk lebih afdol dalam kegiatan kita ini, mari kita awali dengan zikrullah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan di dalam rezeki kita dan berkah dalam segala-galanya, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. أفادنا إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت ثم إلى حضرة جميع الإخوان من الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين التابعين والعلماء العاملين والمخلصين ثم إلى حضرة جميع الأولياء تسعة ثم إلى حضرة جميع أهل الطريقة ثم إلى حضرة جميع أهل سلسلة القرآن العظيم مشايخنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومعلمينا الذي أجازنا على العلم والقرآن والأوراد والصلوات والعملية الحسنة اليومية وعلى كل نية صالحة وعلى كل حاجات وحاجاتنا حاجات الدين والدنيا والآخرة كلهم أجمعين بخير لنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرضاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرضاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiullah. Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Safwatullah. Safwatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khaliqullah. Khalilullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يحب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Doa musafir aja, Bapak Haji Umar atau Bapak Haji Handoko. Iya, musafir itu doa yang dimakbul ya, musafir oleh teman-teman. Ini tangsel Pak Haji Riyadi ya. Ini dia diem ini air mengalir nih. Nah, komandan, bagaimana komandan? Mendingan mungkin ada sepatah kata dulu dah, doa belakangan aja. Kalau akhir endingnya doa berarti nggak ada kegiatan lagi. Ya, dengan sepatah itu dari tuan kita ketua suku. Ya. Doa dulu ya. Doa ntar endingnya makan. Doa dulu ya. Ayo dah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad sahabatul rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'abi ni'ama yukafi wajida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhikal karim adil musannif. Allahumma salli Muhammadin sallallahu nabiha min jamil ahli wal afat wa lana biha min jamil hajat wa turna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuquna biha sallallahu min jamil ta'am pada Allah. Allahumma salli ورغد الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون على مشقة الموت ونجاة من ديسا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا نسينا وأنت تعمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا لنا وترحمنا لنكون خاسرين. اللهم تقبل منا دعانا رجاء مقاصدنا حاجاتنا من حضر فتقبل بهذا المنزل. اللهم اصلح امورنا واحوالنا وعملنا وانفسنا واموالنا وتجارتنا وذرياتنا وولدنا واولادنا وجماعتنا وما جهاجا مغرورا وسيئا مشكورا ذنبا مغفورا وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا مباركا وتجارة تبور الزهق وشاق الباطل باطل كان شوقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وحرمة الفاتحة وبركة الفاتحة وبقوة الفاتحة بمؤسسات الفاتحة واغفر بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة واجعل لنا من جميع أهل البيت المستعين. يا من هو في الكائنون يا من هو في المحيطون يا من هو في الزلاتون يا من هو في البشارون يا من هو في الحامدون يا من هو في الذات قائمون يا من هو في مجده منيرون يا من هو في عطيه كثير يا دافي أبدا يا الله.
Ya dafi'a balai rahman, ya dafi'a balai rahim, ya barijal am, ya kashibal gham, ya mali abdul fi'am dawu ya subhanakallah matahiyatu ya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkah keluarin ya. Cek. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati segenap anggota JKS 72 yang tergabung dalam Alifah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Yusuf Supandi SAG. Alhamdulillah tadi beliau sudah mengisi kajian subuh di masjid kita. Yang sama-sama kita hormati guru kita, pembimbing ibadah haji kita tahun 2003, yaitu Ustadz Haji Ahmad Saiful Anam LC MPD. Alhamdulillah juga tadi mengisi kajian subuh. Yang sama-sama kita hormati komandan kita dari Tangerang, Bapak Haji Hamdani. Ini beliau setiap pagi selalu berkomunikasi dengan saya. Betul. Nah, betul. Itu setiap pagi itu. Wah, berarti bukan ke saya doang ya, berarti ke semua nih. Alhamdulillah pahalanya berkah insyaallah. Kita doakan beliau panjang umur. Enggak, kalau ke Pak Ustadz pasti udah duluan juga kayaknya gitu. Jangan-jangan udah duluan. Jadi beliau ini luar biasa, silaturahminya luar biasa. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Yang sama-sama kita hormati pengurus dan juga penasehat kita Bapak Haji Handoko. Saya kehadiran beliau ini surprise-nya luar biasa bagi saya. Iya, tolong dong. Jauh-jauh nih dari Gresik ini. Di awal saya telepon beliau, dia bilang mohon maaf saya dengan Bu Haji nggak bisa datang karena nggak bisa nunggulin cucu baru lahir, baru 14 hari, masya Allah. Tapi lain kali insya Allah katanya datang gitu. Tapi saya di video yang terakhir itu tetap kita berharap gitu. Saya bilang saya masih berharap. Dan dikabul. Mungkin juga kepikiran juga barangkali beliau di video saya itu dengan harapan. Tapi saya yakin beliau kasih surprise sama kita, pura-pura nggak bisa datang. Tapi paling tidak salah satu itu sudah dipersiapkan untuk hadir. Tepuk tangan sekali lagi ya Pak Haji Handoko. Dan tadi itu pas kajian subuh beliau tadi sampai di stasiun Bekasi jam berapa tadi? Jam 4.15. Sebelum subuh langsung ke masjid. Kajian subuh udah dimulai dan sekelebat saya lihat gitu kayak Pak Haji Handoko gitu loh. Ini benar gak sih gitu loh? Gak ada kabar, gak ada apa mau datang. Tiba-tiba saya lihat benar. Ternyata benar Pak Haji Handoko. Kebetulan telah beliau sholat dulu di atas dan langsung saya samperin ke atas dan ternyata benar. Iya benar. Ternyata benar. Apa orangnya asli gitu? Iya. Saya salaman di atas tangan masih dingin karena semalaman kena AC di kereta. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Haji ya sudah hadir. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan ya bagi kita semua ya, setuju ya? Iya benar.
Adik Teddy. Nah, katanya mau datang. Iya. Walaupun telat dia mau datang katanya. Pilot belum ada kabarnya, katanya lagi terbang dia. Mudah-mudahan nanti bisa parkir di depan sebelum kita senam. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita juga, Pak Haji Umar dari Bogor nih, dan beliau sudah memastikan memang hadir katanya insya Allah bersama dengan Bu Haji. Kloter kedua yang sampai duluan ya dari Bogor, setelah dari Cikarang tadi Bu Wilmar ya. Luar biasa. Kita doakan juga mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa main lagi ke Lamongan. Kemarin itu sebentar kurang ya rasanya. Iya. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Sukurdi, Pak Yasin, Pak Haji Sarah, Pak Haji semuanya ya, Pak Haji Supriyono, Pak Suwarno, Pak Bu Haji Dwi, ini Pak Haji Dwi siapa namanya? Lupa. Pak Haji Dwi, Mas. Lebih terkenalnya Bu Dwi. Iya. Iya. Dulu tuh waktu kita berangkat emang belum dimasukin. Saya mau bikin peraturan nih. Pak Haji Komandan udah bikin peraturan. Kalau nggak aktif di WA group kena denda ya. Berapa dendanya kemarin itu? Kalau ngintip doang 200.000 tuh, tinggal pilihan. Itu udah disahkan itu. Udah disahkan itu. Jadi sekali-sekali komen lah apa kayak gitu. Jangan yang jempol aja kan nggak sisa. Yang sama-sama kita hormati juga Bu Haji Hamidah beserta rombongan dari Tangerang ya, Ustazah kita, terima kasih sudah hadir semuanya ya dari Tangsel. Alhamdulillah. Bu Haji Setarmi yang nanti sebentar lagi akan memimpin. Iya, senang mudah mempersiapkan. Nanti mungkin gini ya, kita foto bersama dulu karena ini kan kita masih lengkap ini pakaiannya nih. Ada yang bawa baju senam nggak nih? Bawa persiapan nggak? Ada ya? Hah? Atau gimana nih? Bawa ya? Ya udah tetap aja ya kita laksanakan, mau pakai begini juga mau apa dah gitu, sambil menunggu yang lain biar kalau kata Pak Ustadz Yusuf udah senam dulu, lapar baru makan. Nah ini udah disiapkan. Ini jauh-jauh loh dari Cikarang ini buat Jining nih yang sudah menyiapkan makanan buat kita nih. Tepuk tangan dong buat di Cikarang nih, luar biasa. Ini kerupuk udah seminggu ini nih. Udah digoreng, mudah-mudahan nggak alat ini. Tapi kerupuknya ini nggak biasa loh ini, mau setahun juga nggak ada masalah ini. Alhamdulillah, puji syukur kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, nikmat Islam, kesehatan. Semoga kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak nanti kita mendapat sapanya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Alifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama pengurus ketua dan juga pengurus yang lainnya, atas nama pribadi dan juga keluarga, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Haji sekalian yang telah menyempatkan dan meringankan langkah dan kakinya untuk hadir dalam acara halal bil halal pada hari ini. Mudah-mudahan
acara kita ini acara yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana lebaran, dalam suasana Syawal, kami segenap pengurus Al-Ifa, Ikatan Persaudaraan Haji Al-Ifa, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, nggak apa-apa diteruskan. Siapa? Oh ya udah, tetap kita tunggu gitu, jangan balik kanan gitu. Tetap kita tunggu. Sampai mana gitu? Oh dekat lah itu. Hari Sabtu ini tetap. Udah sampai mana tadi? Ya minal aidin wal faizin ya udah ya. Dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini adalah acara halal bihalal yang kita buat dan kita kemas, yang tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahim dan rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita semua. Kita di JKS 72 Al-Ifa ini memang tak pernah kehabisan ide untuk bisa mengumpulkan dan juga kita bisa hadir dan bisa berkumpul bersama-sama. Ini betul-betul saya sebagai ketua nih, sekretaris ini sebagai penasehat ini merasa bangga gitu loh. Tadi itu ada salah satu dari JKS berapa tadi? 59. Katanya bikin dong yang kayak JKS 72 katanya. Kayaknya kalau semenjak awal keberangkatan haji mungkin hanya JKS 72 yang ada sekarang ini. Yang eksis gitu ya. Ya benar, ada nggak? Masih ada ya Pak. Oh, Tapi kadang nggak 3 bulan sekali pas ribetnya. seingatnya aja. Jangan kalau itu mau judul kami. Kurang itu nggak ada. Tapi kalau kita di JKS 72, saya nggak tahu, saya merasa punya rasa ikatan batin yang kuat gitu loh, satu dengan yang lainnya gitu loh. Kita di grup kita aja tuh nggak pernah sepi gitu ya, saling mendoakan. Dan kita udah kemana aja udah, kita sudah ke Lamongan sudah, coba kita ke mana, ke Gresik sudah, kemana? Ke Cikarang sudah. Jadi benar-benar JKS 72 ini luar biasa rasa kebersamaannya. Saya melihatnya kenapa? Karena kita pada waktu berangkatnya itu punya apa namanya ya, tingkat kesulitan untuk keberangkatan kita yang luar biasa. Tetapi di sela-sela waktu yang sangat singkat itu, alhamdulillah kita mampu menyelesaikannya dan kita bisa pulang dengan selamat. Kita doakan mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah kalau ibu-ibu hadir. Jadi ini yang saya suka ini sebetulnya. Nih, Bapak tua, ya. belum di rumah Ustazah Hamidah, belum kumpul kita. Kenapa? Belum kumpul di rumah Bu Ustazah. Oh ya, waktu itu kita sempatkan hadir ketika di Pak Haji Sukurdi. Kalau di tempatnya Bu Haji Hamidah memang luar biasa luas, dan juga kita pengen juga deh sekali-sekali ke sana gitu. Tahun depan ya. Ya setuju ya? Setuju. Iya. Apa kira-kira momen yang ke depan ini, apa yang waktu dekat? Di Baji rumah katanya kan bentar lagi mau pulang kampung ya Pak Ji ya. Sebelum pulang kampung tadi kita sudah puncak. Oh, gitu. Nih. Dia sekarang mau jadi orang lama. Saya mah buat Dwi udah kalau gratis saya ikut. Tidak apa-apa tapi mau lawan lagi. Pokoknya JKS 72 ini nggak no problem deh. Pokoknya kemana aja jadi udah. Asalkan
Asalkan sudah kita niatkan. Berarti masih kuliah ya? Ya, boleh, siapa aja. Cuman bosan nggak tempatnya di situ, gitu loh. Kagak, yang penting gratis. Berapa lagi? Begini. Oh iya, ya udah, saya dan istri daftar. Baik kondisi. Kita ke Jepang aja ya. Ayo. Siap. Pukul lah Ustazana. Setuju. Siap dah. Kalau di Jepangnya di mana? Di Tokyo apa di Osaka atau di mana? Di Jepang. Oh, Nagoya. Oh ya. Nagoya ada juga di itu, di Batam ya. Di Sekarang ya ada. Jadi di rumah kamu aja sama kita jaya ya. Saya Naik gerobak ke Jepang. Jing, Aji ke Jepang naik apa? Dalam kesempatan ini JKS 72 kita berkumpul pada hari ini ingin memberikan apa namanya ya, cindera mata khusus dari ikatan persaudaraan kita yang nanti ini usulannya sebetulnya nih dari Bu Haja Dwi nih. Bu Haja Dwi ini punya usul bagaimana dalam pertemuan nanti bukan hanya setiap kali pertemuan, setiap kali kita ada kegiatan ada aja yang ditenteng gitu loh. Coba aja dimanapun gitu saya lihat ada aja yang ditenteng. Makanya pulang dari sini harus ada yang ditenteng. Nanti setiap keluarga ya, kita hitungannya keluarga ya, insya Allah nanti akan mendapat jam dinding seperti ini ya. Ini JKS 72 KBIHU Al-IPA Haji 2023. Ini kita pesannya di Surabaya nih loh. Bu Haji Dwi ini pesannya di Surabaya. Ini nyampe seminggu yang lalu sebelum kita acara. Ini luar biasa ini. Cuman memang panitia tidak memberikan baterainya, beli sendiri ya. Ini belum. Tapi insya Allah hidup. Insya Allah hidup. Udah dicoba gitu. Coba dulu tes nih satu. Coba dulu tes satu nih. Insya Allah hidup. Sampai rumah mati. Ini ada garansinya. Ini ada garansinya. Berarti yang hadir dapat semua ya? Dapat. Anak saya 3. Iya. Perkeluarga. Ini kita pesan ya. Masing-masing ini wajib dipasang di ruang tamu masing-masing. Saya bilang gini waktu itu, jamnya dibenerin dulu, jam 8. Ini kemarin saya bilang Bu Jadi, ini mesannya dari Surabaya. Ini takut ini juga nanti gitu loh, takut iya bisa atau enggak aman katanya karena. Oh Bu Haji, Masya Allah Bu Haji. Selamat datang Bu Haji. Masya Allah. Di depan Bu Haji, di depan Bu Haji, sini di sini. Iya, Pak Haji Ridho mana? Ada, sini Pak Haji. Kita tunggu dulu. Bu Haji di depan Bu Haji, sini di sini samping Bu Haji Hamidah, samping Bu Haji Hamidah. sekarang mana dia? Kalau ketua beda lah, ketua pemilik owner Alifah. Nah, ini Bu, dari tadi disuruh foto ini nih, lagi sudah on. Nih, ini kalau
harapannya Pak Haji Ridho, selamat datang Pak Haji. Silakan di sini Pak Haji, di dalam. Sampai Pak Haji Suwarna, Pak Haji ada Pak sebelahnya. Sini Pak Haji, selamat datang, Masya Allah. Dari Pak Haji Aman juga ada keselamatan tak? Pak Ustaz Yusuf, di samping Pak Ustaz Yusuf. Kita bawa dari ke sana. Pak Derek tadi. Oh, bisa entar Nah, kejutan ini kalau bilang kalau hadir. Pak Haji, katanya kalau rumahnya 2 gimana jamnya? Kan rumahnya 2 Pak Haji. Berarti bayar sendiri. Kalau ini gratis. Kalau yang ini gratis, berikutnya pesan ke Surabaya. Ya, itu betul. Ketentuannya begitu. Dikira ini bawa anak bekas 3. Ya. Bawa anaknya 3, THR-nya nanti dapat dari ketua nanti. Jadi harapannya adalah kenapa kita souvenirnya ini berupa jam, supaya mengingatkan kita bahwa kita berangkat tahun 2023, kita tergabung dalam JKS 72 dalam KBUA Al-IFA. Lengkap sudah di sini, supaya ingatan dan memori kita setiap kali masuk rumah, oh ini Al-IFA, ya tergabung. Tadinya kita mau bikin foto kita di sini, cuma kecil banget. Di atas ini nggak bakalan kelihatan juga gitu. Sederhana kayak gitu tapi rangkumannya di situ semua. Ya sudah dapat lah. Ini kita bikin warna gold dan juga ini harganya lumayan juga alhamdulillah. Tapi JKS 7 doang ada masalah dengan harga. Ini mesinnya ini ada garansi, jadi kita nggak kaleng-kaleng juga. Nah. Terima kasih dan penghormatan besar bagi kami atas kehadiran Bapak Haji Ridho dan Bu Haja Nurul. Terima kasih setiap kali ada kegiatan kita JKS 72 Al-IFA, beliau ini kebanyakan nggak pernah absen untuk hadir bersama-sama dengan kita semua. Untuk itu tepuk tangan buat Pak Haji Ridho dan Bu Haji Nurul nih. Dari semua JKS yang mungkin beliau berangkatkan, cuman yang ada di hati, yang khusus kayaknya JKS 72 kan. Iya, coba aja ke Bandung, kemana, ke Puncak hadir, ke Gresik Lamongan, kemana aja kesini udah 2 kali. Ke Puncak kalau waktu itu tidak ada acara di Surabaya, yang kedua itu pasti beliau hadir gitu. Inilah hebatnya Al-IFA ini gitu. Ke Madura, sampai ke Madura kita. Makanya saya juga karena dari segi kualitas dan juga Al-IFA ini sudah terkenal di internasional, tidak hanya di tingkat nasional. Jadi saya pun mempromosikannya tidak tanggung-tanggung gitu. Setiap saya kalau pertemuan, kalau berangkat haji udah dibawa Al-IFA aja gitu. Udah pasti beres sudah. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang gitu. Iya. Udah jangan ini pokoknya JKS 32 aman dah pokoknya. Ini udah lunas, sudah dibayar semua ini. Kita nggak ada ngutang-ngutang. Tapi kalau ada sih boleh juga. Nggak ada bercanda bos. Jadi memang kita bersyukur kita berangkat haji ini di bawah bimbingan KBU Al-IFA. Merasa bersyukur di semua teman-teman saya yang berangkat ya, yang di tahun 2023
mereka bilang kalau Al-Ifah itu tidak hanya di saya ketua DMI Kota Bekasi Dr. Haji Jaja Jailani ya MM, beliau itu direktur haji dan umroh di Kemenak ya dulu ya, baru berapa bulan ini udah pindah gitu ya, dan beliau tahu Al-Ifah itu direktur haji dan umroh loh di Kemenak RI gitu loh. Dan ya ketua saya kan ketua DMI Ranting ya, beliau Kota Bekasi ya, kalau dia bilang Al-Ifah udah tahu saja gitu, betul. Jangan diragukan lagi. Sekarang dirjen hajinya bukan nama-nama. Jadi beliau ini menjadi petugas haji tahun 2025 mewakili Provinsi Jawa Barat. Betul. Dan tapi khusus membawa juga lima juga. Jadi amplopnya ini gajinya ada 2. Gua ganti seperti lagi. Ya kalau ibu-ibu begitu deh, urusannya pasti aja gitu. Gaji Pemda jadi sebenarnya. Berarti tadi kata beliau begini, saya tidak dibayar pemerintah. Mbak Alifah saya ngedeng. Tapi emang saya bertanyakan waktu di mana waktu buka puasa di Alifah ya kemarin, Pak Ustadz emang bisa berangkat petugas haji provinsi tapi bawa jemaah haji juga? Apa sih yang nggak bisa di Alifah? Wah betul, ternyata memang bisa. Apa sih nggak bisa? Dan untuk ini perlu catatan nih ya, perlu catatan. Untuk menjadi petugas haji yang resmi dari pemerintah itu tidak mudah. Perlu paling tidak 1 keahlian. Harus punya 1 keahlian. Bahasa Arab udah pasti beliau punya ya. Terus pengetahuan tentang di sana Madinah dan Mekah. Setiap sudut kota Mekah dan Madinah beliau sudah hafal. Jadi mau tengah malam, mau tengah subuh kita pernah nggak keder? Nggak pernah kan? Selama di sana nggak pernah. Jadi seleksinya ketat. Jadi untuk bisa masuk menjadi petugas haji itu beliau lolos mewakili Provinsi Jawa Barat itu membuktikan bahwa pembimbing haji kita 2033 luar biasa gitu loh, bukan kaleng-kaleng gitu. Tapi alhamdulillah sekarang DP-nya udah diganti, tidak lagi menjadi pelukis waktu itu. Karena waktu itu kalau itu saya meragukan memang kalau pada waktu itu. Iya. Tapi begitu kita dibawa sampai Mekah dan Madinah barulah saya tahu bahwa Ustadz kita ini Ustadz yang berkualitas luar biasa gitu. Iya, betul. Kalau kita tahunya cuma kebun korban. Lewat korban dasar. Jadi kalau kita lihat Ustadz Anam ya, kita bayangannya kita berada di sana, betul nggak sih gitu loh. Karena kita dadakan yang seperti ini kita bisa berangkat. Wajib dulu udah berangkat duluan, ya kan? Pertanyaan saya Bu Haji, ini yang bawa kita siapa? Orang udah berangkat kita kan taunya Bu Haji dulu, ya kan? Ini panjang ini urusannya ini saya kira gitu. Waktu nanti ada anak saya Ustadz Anam gitu. Saya waktu manasik pertama gitu ya kan di Islamic Center gitu ya, mana sih Ustadz Anam tiba-tiba datang Pak Haji Edi kan, Pak Haji Edi pakai baju gamis, dia pakai apa? Nah ini nih baru ini bagus ini, saya bilang ini kalau Pak Haji ini kan badannya kan ini kan, kita berpikir ya udah kita dilindungi lah sama orang Arab. Tapi saya lihat kok yang megang-megang beliau ini, saya mulai ragu. Barulah saya tahu bahwa beliau menjadi pembimbing ibadah. Nah, tapi kalau Pak Haji Edi keahliannya beliau mengaminkan. Kalau beliau amin itu menggelebar ke aras itu
Ini beliau belum nyampe sebentar lagi. Nah inilah JKS 72. Senangnya kita kalau nggak gini, coba deh, kita bisa nggak sih kumpul-kumpul seperti ini? Nggak bisa gitu. Dan mungkin itu dari saya. Sekali lagi ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Haji sekalian, wabil khusus Bu Haji Nurul dan Pak Haji Ridho, guru-guru kita semuanya yang tangsel ini luar biasa. Dan bila mana dalam kegiatan halal bil halal ini ada kekurangan baik penyajian, penyambutan maupun yang lainnya, kami atas nama Sohibul Bait mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan panjang umur. Dan istri saya dari kemarin itu saya melihatnya senang banget. 3 hari sebelum acara ini ya, dia apa ini rumah ini biar ini, iya dia itu membuktikan ya senang gitu lah. Kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini, koordinasi terus dengan Bu Haji Dwi, apa nih supaya nggak malu apa segala macam gitu. Nah kita insya Allah nanti setelah ini kita olahraga kecil-kecilan lah ya, kita mengeluarkan keringat karena makanan sudah dibawa dari Cikarang. Jangan lama-lama senangnya, takutnya nanti masakan udah keburu ini, udah dari jam berapa ini masak Bu Haji nih. Tapi masakan Bu Haji nih walaupun hanya 3 jam 4 jam itu tetap aja enak di lidah kita gitu. Karena waktu kemarin iya, foto bersama dulu. Tapi sambutan dulu lah dari Bu Pak Haji Ridho ya dan Bu Haji Nurul. Kita dengarkan, dan juga ada perwakilan dari Tangsel. Mudah-mudahan ada kesan-kesannya lah gitu. Ini beliau nih waktu kali kedua ya bisa kita berkumpul bersama, dan beliau nih mewujudkan ya ke puncak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Pak Haji Ridho atau yang mewakili Pak Haji Ridho dulu ya. Sedikit kesan-kesan JKS 72 kepada beliau. Pak, persilakan dengan segala. Oh, Bu Haji Nurul, Bu Haji Nurul. Bu Haji Nurul pakai tabal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Sohibul Bait, Ketua, alhamdulillah Bapak Haji Arifin Esa beserta keluarga, juga alhamdulillah semua jamaah Ustadz Usuk dari Cikarang. Kayaknya masaknya udah 3 hari yang lalu udah dipersiapkan masakan, itu betul-betulin kerupuknya. Akhirnya saya nggak mau kalah, gue cendol. Makanya terlambat. Juga alhamdulillah nih bos besar nih Pak Haji Hamdan beserta rombongan dari Tangsel sebelum subuh. Semoga semuanya tidak disia-siakan sama Allah. La nudhi ajra man ahsana amala, gitu kata Allah kan, tidak disia-siakan kita hadir hari ini. Pasti, yang pasti aja udah kelihatan nih Pak Haji Arifin, subhanallah suguhannya. Sampai boleh milih mau kopi apa katanya tadi, mau yang hitam mau yang coklat. Juga dari Gresik luar biasa, masya Allah, subuh-subuh sudah mendarat Pak. Itu pesawat penerbangan pertama itu, hafal saya. Oh gitu, turunnya di mana Pak? Di Bekasi, masya Allah. Padahal di tempat saya itu juga ada loh Pak, ruang khusus kamar buat tamu. Jadi kalau misalnya siapapun mendarat itu jam berapa aja
dipersilahkan. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, Teddy apa? Tuh. Nggak apa-apa. Dari Sunter ini, dari Sunter. Selamat datang. Macet ya Pak? Oh, Panjarian Marangke. Ya, besok kita makan ikan laut semuanya ya. Luar biasa. Jika S72 ini subhanallah, masya Allah. Ya. Ini pembimbing haji ini, Haji Edi. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi Bu. Ya. Saya lanjutkan lagi juga semua teman-teman jamaah yang hadir hari ini, subhanallah. Kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Insya Allah semuanya hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak jamaah Al-Ifah alumni CKS 72 yang kita terus dimuliakan oleh Allah, terus dirahmati oleh Allah, terus diberkahi oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah-limpah, insya Allah berangkat balik lagi ke Haramain. Amin. Amin. Iya. Ini Pak Ketua kita ini subhanallah. Aduh. Masya Allah. Saya 30 tahun punya jamaah per tahun, tahun kemarin ini 30 ya, tahun ke-30, tahun ini tahun ke-31. Tapi nggak ada yang nandingin loh ketua kita. Terus kompaknya silaturahmi juga nggak ada yang nandingin. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah. Ya. Subhanallah, kompak banget. Jadi saya sendiri itu punya penilaian gitu Pak. Jadi kalau akreditasi dapatlah A. A plus ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Tapi juga alhamdulillah juga teman atau tetangga ya Pak, yang tahun ini langsung daftar, langsung berangkat, masuk Pak. Alhamdulillah. tanpa antrian. Iya. Jadi alhamdulillah tahun ini daftar 2025 ini. Terus tahun ini masuk. Baru kemarin pelunasan tapi sudah pasti masuk. Karena datanya sudah nomor porsinya sudah keluar. Subhanallah. Coba kalau memang Allah undang. Kemarin 2024 juga ada satu jamaah itu nggak punya duit loh Pak. Nggak punya duit. Kalau dibilang dia punya duit 50 juta aja, dia bangunlah rumahnya. Rumahnya itu masuk gang. Yang apa sih, motor miring lah lewat jalannya. Tapi bisa berangkat 2024 tanpa dia punya duit. Suami istri dari Cengkareng ya namanya Saja Aziza itu berangkat dengan daftar Maret, daftar Juni berangkat ya gitu. Makanya bapak-bapak dengan Masya Allah silaturahmi ini bisa mendatangkan, membuka, kita bisa kembali lagi ke sana. Karena haji dan umroh itu tidak diukur uang. Kalau Allah sudah undang, aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu kun fayakunnya Allah.
ya. Jadi memang haji dan umroh itu aja, makanya saya dengan silaturahmi seperti ini suka banget silaturahmi, karena orang silaturahmi itu memang membuka rezeki, dan berikan rezeki itu kan nggak harus lewat kita di sini, kan? Ada jalannya dengan sebab kita silaturahmi. Makanya selama ada silaturahmi, selama ada kesempatan, nomor satu silaturahmi buat saya tidak pernah milih-milih mau yang tua mau yang muda, saya siapa, selama saya ada waktu. Yang penting kita silaturahmi itu insya Allah nggak akan disia-siain oleh Allah. La nudi, kata Allah, la, tidak nudi sia-sia, nggak ada sia-sianya. Ajro, pahala kebaikannya, man aksan, man siapa aksan kebaikan, amalah orang yang berbuat baik nggak akan disia-siakan oleh Allah. Sekalipun kita nggak ngelihat Pak Ketuanya, emang kita silaturahmi, apalagi Pak Ketua gencar banget dah, sampai itu di-share lagi, di-share lagi, di-share lagi. Fotonya Ustadz Oso, fotonya Ustadz Anam, sampai saya lihat apa sih ini alamatnya? Oh iya, ntar cendol gue jangan salah alamat. Sampai alamatnya saya pantengin, subhanallah. Apalagi yang dari Tangsel, luar biasa. Yang dari Gresik beliau menyempatkan. Yang dari Bogor, iya, masya Allah Pak Haji Umar. Siapa aja yang datang ke Pak Haji Umar, soto siap gratis. Tapi saya belum hampir, belum. Insya Allah. Ke-12 sampai ke masjid apa itu Pak, masjid yang tahun ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita terus langgeng bersaudaraannya. Insya Allah dengan silaturahim ini, masya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah, terus Allah ganti. Dan saya tetap atas nama Alifah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bapak, terutama kepada Pak Ketua, pada Pak Haji Hamdan, masya Allah, koordinator Tangsel. Bangga. Umroh gratis ngapa aku buat Nurul lah. Ya. Itu bisa diatur. Iya, itu bisa diatur. Temannya Pak Ketua aja daftar langsung berangkat. Iya, itu mah bisa diatur. Nah, saya tiap tahun kan saya buka kursi kan, saya tiap tahun, Pak Ridho tiap tahun buka kursi, Sataram tiap tahun buka kursi, tapi bisa semua bisa. Memang kalau ketentuannya di situ 10 tahun, menurut ketentuan 10 tahun, tapi itu bisa diatur. Apa sih yang nggak bisa? Ya, Pak Haji Hamdan ya, apa sih yang nggak bisa diatur? Ya, dan insya Allah Alifah ini besok berangkat tanggal 26 Mei. Ya, kami tanggal 26 Mei, dan kebetulan Ustadz Anam ini kan petugas provinsi, tapi kan bisa masuklah di Alifah. Ya, jadi saya insya Allah kloter 53 untuk tahun ini berangkat di tanggal 26 Mei 2025, tanggal 1 Mei besok ini sudah mulai kloter 1 nasional, gelombang 1. Kalau saya gelombang 2 seperti biasa, pasti Mekah dulu 1 minggu di Mekah, persiapan hari H Tarwiyah, karena kita Tarwiyah tanggal 7 kan sudah berangkat, dan tanggal 7 Dzulhijjah itu sama dengan tanggal 4 Juni. Ya, jadi saya tanggal 26 masuk, tanggal 27 terbang, tanggal 4 cuma berapa hari ya, 7, 8, 9, 10, seminggu ya, baru masuk ke Mina untuk Tarwiyah. Dan Alhamdulillah tahun ini, dulu yang zaman 2023 Bapak Ibu, waktu Minanya itu Mina Jadid, jadi itu Mina paling ujung. Jadi karena Jadid itu Mina pembaruan, jadi itu sudah di luar Mina, tapi Jumhur Ulama Saudi Arabia melebarkan lokasi itu, akhirnya disebut namanya Mina Jadid.
Dan 2024 Minajadi dibongkar, hilang habis, sudah nggak ada. Jadi rumah sakit kan dekat rumah sakit ya, itu Minajadi 2024 dibongkar, sehingga dengan ketampung di Araf di Musdalifah. Nah, karena di Musdalifah 2023 itu kasus kan, ya bermasalah yang sampai nggak diberangkatkan. Akhirnya 2024 itu dikurangin. Yang tua-tua per kloter 25% nggak masuk ke Musdalifah. Disebut namanya murur. Dari Arafah langsung ke Mina. Dan Mina yang ditempatin bapak-bapak kemarin Mina jadi itu sudah dibongkar. Nah, nggak tahu 2025 ini model apa lagi. Jadi 2024 kemarin yang tua tidak masuk Musdalifah. Yang ibu bapak kemarin di Musdalifah kan masalahnya ya, yang kredit banget. Nah, itu 2024 dikurangin jamaah haji per kloter 25%, dan tua-tua tidak masuk Musdalifah. Tapi karena itu keputusan jumhur dan itu wajibnya haji, gak apa-apa, masih melewati Musdalifah dengan kesepakatan oleh jumhur ulama Saudi Arabia, tidak dikenakan dam walaupun meninggalkan Musdalifah, karena itu adalah wajib haji. Karena itu pemerintah yang menentukan. Nah, untuk tahun ini nggak tahu deh, belum tahu seperti apa gitu. Dan insya Allah mohon doanya, kami berangkat tanggal 26 masuk asrama Mei, tanggal 27 terbang, tanggal 27 dini kita sudah masuk Mekah. Nah, masih ada kesempatan, masih 1 minggu, nggak seperti. Tapi kalau misalnya besok saya ada model lagi kayak 2023 kayaknya, karena saya masih ada jamaah yang belum masuk gitu. Jadi diistilahi bahasa saya dengan Anam ini, yang 2023 itu sapu jagat. Jadi pokoknya disapu semuanya masuk. Sampai waktu itu saya sempat, berapa orang Pak yang harus masuk? Sebanyak-banyaknya. Saya bingung, siapa lagi nih ya? Siapa lagi ya? Ini 2023 itu. Sampai saya itu bingung, siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi? Nah, alhamdulillah. Nah, insya Allah 2025 ini seperti itu lagi. Ada sapu jagat lagi. Insya Allah. Karena ada beberapa yang belum masuk. Iya, jamaah saya ada yang beberapa belum masuk. Dan sekarang beda lagi. Kalau tahun ibu masuk, tahun bapak langsung, itu nggak ada foto. Tahun ini yang masuk model begini harus difoto di depan tahun ini. Jadi kalau sudah difoto ya alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya ini berjalan dengan lancar. Mohon doanya, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Haji Arifin, Pak Tangsel, subhanallah, apalagi dari Gresik, dari Bogor, subhanallah, yang dekat saya malah belakangan datangnya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya ini biidznillah dengan izin Allah, Allah selalu terus memberkahi dan merahmati kepada kita semuanya. Dan mohon doanya mudah-mudahan perjalanan keberangkatan haji kami nanti insya Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, jamaahnya diberikan sehat walafiat, bisa menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrohnya, serta ibu bapak semua yang hadir ini insya Allah diundang lagi oleh Allah untuk ke Haramain, baik haji maupun umroh. Amin, Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bayar setengah. Ada Pak Haji Arifin, ada Pak Haji Hamdan. Tenang aja, tenang. Pak Haji Hamdan mau berangkat sama keluarga. Amin, amin ya mudah-mudahan. Terima kasih Bu Haji Nurul atas sambutannya dan masukannya. Kita doakan semoga keberangkatan jemaah Alifah diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan kesehatan, kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Memang di tetangga saya ada namanya Pak Haji Barli, calon ya. Waktu kita di Madinah, dia umroh datang bersama dengan kita gitu.
hari terakhir kita di Madinah, iya dia masuk umroh. Dia lihat status saya masih di Madinah, dia langsung hubungin saya, Pak Jarifin, masih di Madinah? Iya masih. Saya pengen ketemu. Lah emang kamu di mana? Orang dia kan bukan haji kan. Saya ada di Madinah juga katanya umroh. Emang udah boleh masuk? Saya bilang gitu. Ternyata sudah boleh masuk tuh. Di hari akhir-akhir kita mau ke pulangan itu sudah ada umroh yang masuk dari Bekasi. Terus dia nanya memang, Pak Haji, kalau ini Pak Haji ikut tergabung dalam apa? Saya bilang Alifah gitu kan. Saya juga percepatan juga, saya bilang gitu. Saya ini belum daftar, gimana caranya? Dia belum 2025 ini aja dia belum daftar. Belum ada porsi, belum ada apa gitu. Bisa nggak? Saya bilang udah datang ya, saya antar ke Bu Haji Nurul. Alhamdulillah ini berangkat. Itu saya hadirkan waktu itu di bulan apa ya, di Januari apa di apa gitu ya, di awal-awal gitu. Ini udah mau berangkat, ini luar biasa. Alhamdulillah. Ada beberapa tetangga kita juga yang insya Allah tergabung dalam KBU Alifah. Dan ya kalau teman-teman, kalau ada saudara-saudara, udah ini karena suruh aja ke Alifah aja udah gitu loh. Udah secara kualitas dan kuantitasnya udah nggak pernah diragukan lagi. Dan rasanya dari Gresik nih jauh-jauh kita dengarkan dulu deh sedikit apa mungkin ada, pasti ada pesan dari Bu Haji nih yang mau disampaikan, karena Bapak Haji sebagai utusannya tolong disampaikan pesan dari Bu Haji seperti apa. Terima kasih. Udah Pak ya. Bu Haji ada ini kan, ada pesan pasti. Apa nanti kalau fisik suruh mampir dulu gitu. Iya. Kalau bahasanya pakai kata lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maghfurin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim kulan dan yang kedua, salam pada teman semua. Maaf, masih ini yang tapi karena ada cucu yang baru 2 minggu jadi enak sama menantu, jadi tidak ke sini. Nomor 2 Ya. Nomor 2 yang didoain. Para teman-teman jamaah haji Alifah CKS 72 tahun 2023 yang sangat-sangat saya cintai, lebih-lebih pada Bapak Haji Widodo dan Ibu Nurul. Terus terang saya bangga sekali dengan teman-teman jamaah Alifah CKS 72 ini yang kompak, guyup, penuh kebersamaan ya. Mudah-mudahan teman Islam ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi katanya kajian subuh Ustaz Yusuf anak bakti dulu. Ada 2 manfaat minimal ya. Dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan masih banyak lagi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Ya. Iya Pak sih. Terus saya ini saya kan kepikiran baru 3 hari yang lalu ya, mestinya nggak enak Ustaz. Tapi kok ya kepengen ketemu teman-teman istri saya misalnya, berangkat ya. Tapi kok malu sama menantu, gitu nggak enak. Terus kalau itu saya itu berangkat sendiri. Ya. Tapi jangan bilang-bilang kalau saya berangkat. Gitu. Jadi saya lihat di andornya Budwi, jadi saya 3 kali beli tiket naik kereta api yang tadi malam berangkat jam 8.15, sampai sini jam 4.15, langsung ke masjid untuk kajian baru dimulai. Ya, gitu aja dari saya. Lu kan juga saya
Ya, terima kasih. Terus dengan saya sangat senang bangga sekali dengan kebersamaan teman-teman tadi. Disana Ibu Nurul kemarin kan haji 23 katanya satu jagat. Alhamdulillah saya katut berarti ya. Kalau tidak katut mungkin nggak pernah ketemu sama teman-teman di semua. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Handoko dari Gresik. Malam ini nginap di sini Pak Haji ya. Jangan langsung pulang, nggak boleh jauh-jauh. Paling nggak mampir juga ke Tangsel nih. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari perwakilan dari Tangsel, dan untuk itu kepada Pak Haji Hamdani, Pak Ade, komandan kita dengarkan sepatah. Jangan sebentar, 1 jam juga nggak apa-apa, boleh, silakan 2 jam boleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Haji Arifin SHMH beserta seluruh keluarga. Yang sama-sama kita hormati pimpinan KBIH ya, KBIH Al-Ifah, Ibu Dr. Anda Haja Nurul Patona yang hadir, alhamdulillah beserta keluarga, Pak Haji Ridho, Pak Kiai Haji Al-Ustadz Anam yang tadi sudah selamat datang yang ditunggu-tunggu, luar biasa ini Bapak Haji Teddy, luar biasa. Tepuk tangan. Tolong tempatnya disediakan untuk Pak. Itu ya, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Teddy, luar biasa Pak Haji, terima kasih. Yang saya hormati teman-teman jamaah Haji Al-Ifah KBIH Al-Ifah JKS 72, luar biasa kompaknya. Alhamdulillah, puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa hari ini. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama hadir dalam rangka silaturahmi sekaligus halal bil halal jamaah Haji Al-Ifah JKS 72 di rumah Bapak Haji Arifin SHMH beserta keluarga. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat ini dijadikan sebagai catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu dan Bapak Haji yang saya hormati, izin
mewakili teman-teman dari Tangerang Selatan pada kesempatan ini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah berapa? Iya, makanya berapa dari tadi? Sudah beberapa yang menyampaikan sambutan terkait dengan kegiatan ini. Tentu kita sudah banyak menyimak apa yang tadi disampaikan. Intinya memang jamaah haji Al-IPA JKS 72 ini mungkin jamaah haji yang paling eksis dan paling kompak di bawah pimpinan Bapak Haji Arifin. Makanya kalau beliau belum apa namanya ya, susah ya, jangan diganti-ganti gitu. Biar aja beliau jadi ketua seumur hidup. Setuju kan ya? Beliau jadi ketua seumur hidup JKS 72, setuju? Pak Haji tolong diketok, Iya, selanjutnya atas nama pribadi Pak Haji, saya mohon izin dan sekaligus mohon maaf. Ada beberapa kegiatan JKS 72 ini saya tidak bisa membersamainya, bahasanya begitu sekarang ya. Ada kata-kata membersamainya. Ini yang ngomong Pak Haji Alek. Jadi kalau Pak Haji Andani nggak kayak gitu ngomongnya. Karena Pak Haji Alek, jadi ada aja tuh kata-kata yang seperti itu. Sebenarnya izin Pak Haji ya, karena saya masih terikat di organisasi. Jadi kadang-kadang setiap kegiatan itu senantiasa bentrok mulu Pak Haji. Yang ini aja nih tadinya saya khawatir, makanya saya kadang-kadang nggak jawab. Takut kalau saya jawab iya, tiba-tiba saya ada kegiatan. Akhirnya bener aja. Kemarin kita di organisasi, kebetulan saya pengurus PGRI Kota Tangerang Selatan, memang sudah punya rencana tidak ada kegiatan halal bil halal tahun ini. Jadi kita serahkan ke cabang masing-masing. Tapi ternyata kepala dinas minta PGRI menyelenggarakan acara halal bihalal yang waktunya tanggal 19. Tanggal seperti hari ini. Iya, makanya saya jadi serba salah gitu Pak Haji ya. Tapi saya bilang saya tanggal itu ada kegiatan, saya nggak pernah ikut. Jadi kalau bisa Pak Kadis bisa nggak dimajuin, saya bilang gitu. Tanggal berapa? Ini kan kita yang sulit, waktunya mepet, nyari penceramahnya yang susah. Tadinya mau ngomongin Ustaz Anam, tapi sudah di booking di sini, jadi kan saya kesulitan juga. Tapi alhamdulillah akhirnya kegiatan bisa dimajuin Pak Haji hari Kamis kemarin. Kita sudah, itu yang waktunya saya share gitu. Sehingga pada kesempatan ini saya bisa hadir bersama teman-teman dari Kota Tangerang Selatan. Jadi bukan kalau saya nggak bisa hadir itu bukan apa namanya nggak mau bergabung, bukan Pak Haji. Jadi yang pasti saya senantiasa mengapresiasi apapun kegiatan teman-teman di bawah pimpinan Pak Haji Arifin sepanjang memang dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi. Ini kata Pak Jardani. Ya, sebenarnya Pak Jalek punya PR dan punya utang. Kan dulu saya pernah nge-share tuh ya. Yang apa yang Pak? 25 kamar. Ya, itu untuk tahun baru ya, itunya ya. Iya, tahun baru Pak Haji yang saya share.
Iya makanya Pak Haji Umar udah serius benar ya Pak Haji. Cuma saya banyak spekulasi. Nggak sampai akhir ya. Iya. Qadarullah nanti suatu saat saya akan wujudkan itu Pak Haji. Kalau ada umur. Kan gitu. Haji Alek, kan soalnya yang saya itu Haji Alek. Iya. Yang pasti kami dari Kota Tangerang Selatan senantiasa mengapresiasi setiap kegiatan yang memang ini menjadi agenda dari JKS 72 Pak Haji. Ini luar biasanya, tapi saya hadir ke sini bukan karena ada ini Pak Haji, bukan. Jadi saya bukan karena ini, tapi karena ada ini, jadi saya hadir. Iya, bukan karena ini saya hadir, tapi karena ada ini, saya jadi hadir. Jadi tolong nanti saya dua ya. Iya, seperti yang sudah disampaikan, kalau teman-teman yang jauh, kalau datang ke sini nggak usah nginep di hotel kan gitu ya Pak Haji. Sama kalau ke Tangsel, jadi nggak perlu pakai nyari hotel, di rumah saya aja. Bukan, iya di rumah saya aja, kan hitung-hitungannya nanti beda. Ada nama barokahnya aja. Makanya tempo hari saya kaget, Pak Haji Handoko nginep di hotel loh. Ini saya bilang dekat saya. Makanya saya langsung parahin, saya bilang Pak Haji dari sini paling 5 menit ke rumah saya bilang gitu. Jadi lain kali Pak Haji kalau ke Tangsel nggak usah hotel, kira-kira gitu. Iya, di aula aja tidurnya gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat untuk teman-teman Pak Haji, Bu Haji JKS 72 eksis terus, mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatannya lebih ditingkatkan lagi. Kemarin kita udah ziarah di 3 wali ya. Kalau boleh usul kita nanti ziarah lagi Pak Haji, ziarah Wali Songo kan yang 4 hari itu ya waktunya. Mulai dari Cirebon sampai kemana tuh kalau Wali Songo itu? Udah. Di sono wali apa? Oke. Di sono wali apa? Wali murid. Iya. Tadi sudah diingatkan sama Pak Jodan, udah Pak Haji jangan lama-lama katanya gitu. Ya udah. Jadi burung cendrawasih, burung belum. Burung cendrawasih, burung ubur. Burung perkutut, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Pak Haji Alex sekaligus diwakili oleh Pak Haji Hamdani. Ini sambutannya ada 2 ini. Jadi amplopnya 2. Iya, udah disiapkan. Jadi memang beliau ini luar biasa. Walaupun beliau sudah purna di pemerintahan sebagai ASN, sebagai pejabat ASN di Kota Tangsel, tapi masih dikaryakan, masih diperlukan di PGRI. Beliau ini adalah pengurus inti yang sangat diperlukan memang di dalam organisasi. Namun di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan diri, ini suatu kehormatan bagi kita. Mudah-mudahan jangan pernah capek untuk memberikan kita setiap pagi Pak ya. Pasti ini juga diberikan ya, setiap pagi. Tadi sudah ada beberapa gitu ya. Untuk sholat
sholat subuh, sholat tahajud ya. Saya senang. Dan itu menjadi silaturahim juga tadi itu. Karena pasti saya balas. Kalau paling nggak paginya terima kasih, akhirnya kami bercanda-bercanda. Itu memang berawal dari situ. Dan tadi terima kasih sudah datang nih dari Pluit nih, Pak Haji Edi sama Bu Haji ya. Tadi setelah beliau datang, aminnya tambah kencang. Ini ciri khasnya beliau nih. Dan Pak Haji Teddy, terima kasih ya udah datang. Selalu injury time, hadir tapi di injury time. Kita di kamar kita ada bertujuh dalam satu kamar. Kita udah ngompak-ngompak, dia masih tidur aja. Tapi begitu mau berangkat udah siap. Itu hebatnya. Nggak no problem tuh bagi Haji Teddy, luar biasa. Terima kasih ya sudah hadir. Dan memang saya di WA, insya Allah hadir Pak Haji itu diwujudkan. Satu hal yang saya Pak Haji Didi beserta dengan Bu Haji, ini saya coba hubungi berkali-kali. Pak Haji Umar juga saya minta juga menghubungi, tapi kesulitan. Tapi ada teman saya, teman satu kompleks sama beliau. Saya minta tolong datang ke rumah Pak Haji Didi. Sampai di situ nanti telepon saya pengen ngomong untuk mengundang secara khusus nih di acara ini gitu. Terus datang teman saya, disampaikan Pak Hajinya nggak ada, lagi ngomong cucu, tapi ada Bu Hajinya. Saya ngomong sama Bu Haji, kita ada acara tanggal sekian, mohonnya kehadirannya, acaranya di rumah saya. Insya Allah Pak Haji, kalau nggak ada yang antar, nanti teman saya ini yang antar, saya bilang gitu. Iya, sampai saya gituin gitu supaya gimana ya, rasa kebersamaannya ada, jangan merasa apa ya, terasing gitu loh di tengah keramaian seperti ini gitu. Saya inginnya kebersamaannya, tapi kita tunggu sampai saat ini belum hadir, mudah-mudahan nanti masih hadir. Baik, ini Pak Haji Edi nih dari Pluit ini 01 gimana nih? Coba dulu ceritakan dulu dan kesan pesannya. Ya, silakan. Tadi udah diwakili nama acaranya sekalian. Tadi kita dulu kalau boleh nyuruh ngomong deh. Saya kapan lagi saya. Baik, kalau gitu Pak Ustadz Yusuf Sufandi, beliau ini untuk pertama kalinya ya di Masjid Jami Nurul Ihsan kajian subuh, ustadznya itu ada 2 gitu. Betul, sepanjang sejarah saya 8 tahun menjadi ketua DKM baru kali ini. Kenapa saya mintakan dua-duanya? Keduanya ini adalah ustadz idola saya dan juga ustadz favorit saya. Ketika hadir, tepuk tangan dong. Ketika hadir duduk bersama dalam satu majelis, kedua-duanya punya ilmu tinggi dan juga sakti mandraguna gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan? Itu sebetulnya yang menjadi pilihan bagi saya, kenapa kedua-duanya nggak kita tampilkan gitu. Dan alhamdulillah keduanya tadi sudah, dan mari kita dengarkan. Saya ingin ada kesan-kesan dari pihak ibu-ibu nanti habis ini, gimana JKS kita ini, ada evaluasi atau apa yang kurang dari kita kepengurusan kita ini, kami mohon koreksinya gitu. Silakan Pak Ustadz, kesan pesannya kita ini kebersamaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Mukarram Asatid wa Asatidah Al-Hujatul Jajah. Ya Bapak Ketua Subhidup, Bapak Haji Arifin sekeluarga, dan juga alhamdulillah juga Bapak Haji Ridho, Ibu Haji Nurul selaku pemangku Alifah
beliau dapat hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur. Dan juga semua yang hadir di sini CKS 72 mudah-mudahan juga sehat walafiat, berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nggak panjang lebar sebenarnya, ya udah pada lapar. Ya benar. Ya, mobil khusus saya juga yang nggak tidur, bener nggak tidur. Emang masa. Ya, alhamdulillah kata Bu Haji tadi secara langsung, dan sebelum Bu Haji juga saya udah nanya Haji 6 sejak untuk apa namanya memberkat itu, coba mana yang lebih guyup dan kompak di dalam satu persatuan kebersamaan kecuali JKS 72. Ya betul. Nah, iya. 30 tahun Bu Haji. Bu Haji kalau nggak salah udah 28 haji ya. Ya Bu Haji ya. Karena ke 29-nya ntar sama saya lagi. Ya Bu Haji ya. Nah, kita ini yang kompak dan guyup. Makanya saya setuju nih kalau cendera mata ini jam ada JKS 72-nya. Ini menunjukkan suatu apa ya? Keingatan kita mengingatkan kita gitu loh. Ya, kalau kata Epita Mala, dimanapun ada bayanganmu, mau apa pun ada bayanganmu. Ya, ku menangis juga rindu gitu ya. Jadi dimanapun ada JKS 72 dan Alifah, betul? Ya, kita ingat waktu, niat waktu dan sholat pasti ingat JKS 72. Jangan sampai kita yang terbayang Pak Haji Arifin. Ya, ini kekompakan kehidupan kita di sini. Alhamdulillah kita dapat tertawa, renyah, tersenyum manis. Insya Allah ini ibadah kita semua. Amin. Ini saya setuju kali, ini gratis lagi. Syukur-syukur. Ya, ini kepengurusannya Bapak Haji Arifin, Bapak Haji Pojan, Ibu Haji Dwi, alhamdulillah juga antusias. Target lagi program yang belum kita kita laksanakan lagi. Kemarin kita alhamdulillah udah banyak, udah ke Lamongan, Bapak Haji Umar, udah Jitol, Songo, ke Madura, ke Sunan Ampel, semua. Mungkin ada program lagi, ada schedule kebersamaan. Amin. Amin ya Allah. Taqabbal ya Allah. Kabul. Mudah-mudahan Bu Haji Nurul sedang ngomong besok umroh, malaikat bawa catatan. Amin. Amin. Amin ya. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Ya, jangan dari saya aja, dari siapa, ibu-ibu lah, ya ibu-ibu, ya perwakilan ibu-ibu, bahwasanya kebersamaan kita guyup kompak dan bersamaan, satu rasa, satu cinta di bawah naungan Al-Alifah. Amin. Terus bersemangat, terus silaturahmi. Alhamdulillah sekali lagi kita angkat jempol nih buat saudara kita, orang tua kita Haji Handoko. Ya, dengan susah payah beliau untuk hadir bersama, bikin surprise buat kita semua. Untuk saya lagi pegang mic. Tadi itu tahu saya lagi pegang mic. Ya Allah, lu Pak Haji Handoko bukan ya? Iya. Dan saya langsung akan WhatsApp dulu itu. Dan untuk Bapak Haji Handoko. Alhamdulillah saya sambut dengan penyambutan. Ya, ini yang dekat sayang banget. Saya maaf buat, emang agak lambat, maaf saya mah. Jauh aja alhamdulillah, apalagi kita, ya betul. Nah itu mungkin waktunya belum tepat atau mungkin masih ada halangan. Besok kalau ada acara mungkin bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan ibu-ibu, 2 orang deh, silakan. Jadi atau Tadi udah mau Haji Nurul. Ya udah berarti ibu-ibu maunya jengkol itu Pak katanya siapa? Bocah Mot mau nyanyi aja atau gimana? Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati Ibu Guru kita, Ibu Ustazah Nurul Patun, juga Pak Haji Ridho, Pak Ustadz Anam, juga Pak Ustadz semuanya, calon Ustadz juga, Pak Ustadz Yusuf, juga ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir di sini, Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya telat, tapi saya nyupi sendiri, ajak muter-muter pas sama Mbak Google. Saya Mbak Google, iya. Gitu terus tadi Pak suami saya minta Pak Abi Hurairah. Iya, tadi berangkat jam 5 subuh katanya ada acara halal bihalal sama Pak Gubernur di Subang. Jadi mohon maaf itu acaranya undangannya dadakan. Jadi tadinya ya udah Mas sampaikan aja Mas gimana katanya. Ya udah gitu. Mohon maaf yang sebesar-besar kata minal aidin wal faidin untuk semuanya Bapak Haji dan Ibu-ibu. Aja semuanya. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain langsung satu lagu dulu, enggak, bukan. Oh iya. Baik, Bapak. Iya. Pak Haji Sarah udah siap nyanyi? Bisa berkarat. Inilah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami atas nama Sohibul Bait mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini kita lanjutkan dalam kegiatan yang akan datang dalam acara yang berbeda dan gelombang yang berbeda gitu ya. Kita belum merencanakan, mudah-mudahan terwujud. Kita ini ada senam nggak nih Bu Haji? Udah siang ya, jadi langsung makan aja. Tapi kita foto bersama dulu, mumpung perutnya ini takutnya nanti kalau udah makan perutnya pada maju. Kita foto bersama. Rim di mana? Di sini dapat nggak Rim? Dapat ya? Atau di sini? Oh dari sini, sini ya. Kita tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sambil ini aja dulu. Berarti foto dulu begini, tangannya nih. Kita nih sekali. Sekali. Nomor 1. Oke. Jos. Nomor 1. Jos. Pilih RW kita nomor 1. Benar. 50.000. Kami dari Ikatan Persaudaraan Haji Al-IPA JKS 72 mengucapkan minal aidin wal